ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल हार्वर्ड यूनीवर्सिटी तो डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के फैलो वीर हरप्रीत सिंह जी की है। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राजमोहन गांधी MK गांधी का पोता है। उसने पंजाब संबंधी एक किताब प्रकाशित की है जिसका नाम है पंजाब ए हिस्टरी फ्रॉम औरंगजेब टू माउंट बिटन। ये किताब काफ़ी पढ़ी जाएगी। इस किताब में गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं बहादुर शाह का मनसबदार दसिया गया है। ये एक विवादग्रस्त दूषण है क्योंकि इसका किसी भी समकाली फारसी सोर्स में सबूत नहीं मिलता। ये समुचे सिख साधना राही भी नकारिया जाने वाला दूषण है। संभव है राजमोहन गांधी ने यह कहानी किसी CBSE ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ BJP ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰੇ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ यूनीवर्सिटी जलंधर में पढ़ाई जाती एक पुस्तक में लिखा सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने नंदेड़ में आत्मघात किया सी। राजमोहन गांधी की किताब का एक प्रमुख इतिहासकार इरफान हबीब वालों रिव्यू किया गया। इस विच भी इरफान ने गांधी वालों गुरु गोबिंद सिंह संबंधी की टिप्पणी नूं गलत दसिया है। ये रिव्यू इंडियन एक्सप्रैस अखबार में छपिया है जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला तो मैं वीर हरप्रीत सिंह जी का धन्यवाद करदा। इन्होंने हालिया विच हार्वर्ड यूनीवर्सिटी तो PhD का थीसिस अपना सबमिट किया जी और उन्होंने ईमेल तो मैनू लगा है कि भी उन्होंने हुण डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ फैलो के तौर पर अपना जॉब भी हार्वर्ड यूनीवर्सिटी शुरू किया जी। मेरे नाल बहुत पहला मिले मे भी शायद अज तो 17-18 साल की गल होएगी जां 14-15 साल की जी। उदों ये स्टूडेंट सन फिर मैं देखा इंजीनियर सी IT सैक्टर फिर लेकिन उदों भी इन्हां दे विच जिहड़ी सिक्खी प्रति और जिसनूं तुसीं इंटैलैक्ट कहंदे हो बुद्धिजीवता के तत्त सन। इन्हां ने अपना जॉब छड्ड के अच्छा IT का इन्हां ने मन बनाया कि मैं धर्म की स्टडी करनी है जी। सो इन्हां ने पंजाबी सीखी चंगी तरह फिर हार्वर्ड तक जिहड़ी है वो पहुँचे जी। उत्थों ही उन्होंने जिहड़ा PhD का थीसिस सबमिट किया और मेरे नाल समय समय जिहड़े भी इन्हां दे थीसिस नाल संबंधी भी और होर भी पंथक विचारां ने मैं सगों उन्हां तो हमेशा कुछ ना कुछ सिखदा भी हैं जी। और मैं समझदा भी ये बड़ा जरूरी है कि हुण तक असीं बाहर तो एक प्रोटेस्ट हुंदे ने जदों भी और जरूरी भी हुंदे ने राजसी नेतावां दे आए हैं जां दूसरे जी। पर ये जिहड़े यूनीवर्सिटियां च बैठे जां जिहड़े थिंक टैंक्स दे विच जां टैक्सट बुक्स राहीं सिੱਖੀ ਦੇ खिलाफ साजिशी लोग ने जिन्हां दा पश्चिमी संसार दे विच तां मुੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਕਲੋਇਡ ਨੇ ਬੰਨੇ जी। ਫਿਰ ਮੈਕਲੋਇਡ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚੇਲੇ ਆ ਗਏ जी। हिंदुस्तान दे विच ये पार्ट जिहड़ा RSS लगातारता नाल पिछले 80-90 साल तो इस किस्म का लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहा है जी। जिस राहीं वो हमेशा ही सिखां बौद्धियां जैनियां नूं हिंदू सभ्यता जां हिंदुआं दा हिस्सा दसदा है जी। और जदों वाजपेयी की पहली सरकार बनी उहदे च उन्हां ने जिहड़े 3-4 महकमे RSS ने मंगे उन्हां च एक ह्यूमन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री सी जी। इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वो तो है ही सी सुषमा स्वराज बड़े टिक्के वाली माई है जी। और वो जी डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री सी उहदे च मुरली मनोहर जोशी पक्का RSS जी। और उहदे च उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटियां दे सिलेबस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच वैसे एजुकेशन स्टेट सबजैक्ट है पर यूनिवर्सिटीज़ जिहड़ियां ने उपर जुड़ियां हुई हैं क्योंकि गवर्नर चांसलर हुंदा है उहदे राहीं फिर वड़ जांदे ने उहदा हिंदूआइज करते हैं जी। हुण जिस किताब का जिक्र वीर हरप्रीत सिंह होरां ने कीता है ये मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का पोता है राजमोहन गांधी जी। ये लिखारी भी है चंगियां अगे इहदियां 1-2 किताबां चंगी रैकगनीशन लैंदियां ने लईयां उन्होंने रैकगनीशन लई है
ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਟੂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਸਪਰਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ, ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਕਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਓ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿ ਨਵਾਬ ਆਫ ਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨਸਬਦਾਰ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 5000 ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ 5000 ਟਰੂਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ 5000 ਹੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਰੈਕਰਡ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੋਰਸ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੋਰਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ CBSE ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗਮਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਵਿਚਾਰਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਿ ਅਜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੱਪ ਹੈ, ਪੇਚਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਭੁਜੰਗੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਕੱਢੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ
ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।